नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगत्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે અભ્યાસ કરશું વિષય ગણિતમાં। આપણે બેઝિકથી શરૂઆત કરીએ તો સૌપ્રથમ આપણે સમજશું સંખ્યા જ્ઞાન વિશે, જે પ્રાથમિક ધોરણમાં તમે જે સમજ મેળવી ગયા છો એ। તો સૌપ્રથમ આપણો ટોપિક છે સંખ્યા રેખા। સંખ્યા રેખા કોને કહેવાય છે? તો આપણે બધા જાણીએ છીએ। એક રેખા લઈએ, એમાં 0 जीरोनी जमणी बाजू केवी संख्याओ आवे छे? बधी ज धन संख्याओ। अने जीरोनी डाबी बाजू बधी केवी संख्या आवेली होय छे? ऋण संख्या आवेली होय छे। जीरोनी जमणी बाजू अने आपणे कहीए जमणी बाजू, अने जीरोनी डाबी बाजू। तो जीरोनी जमणी बाजू कई संख्या छे? तो आपणे खबर होवी जोईए जीरोनी जमणी बाजू कई संख्या आवेली छे? धन संख्या। धन संख्या एटले के प्लस, रेडी। अने डाबी बाजू कई संख्या आवेली छे? ऋण संख्या। आने आपणे कहीए छीए संख्या रेखा। आमां हजी घणी बधी संख्याओ आवेली होय छे, जेना आपणे वात छे हवे करशुं। तो धन संख्या, ऋण संख्या, जीरो संख्या रेखा पर जीरोनी जमणी बाजू आवेली संख्या जेने आपणे कहीशुं धन संख्या, अने जीरोनी डाबी बाजू आवेली संख्या जेने आपणे कहीशुं ऋण संख्या। त्यारबाद आवे छे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एटले के व्यवहारिक जीवनमां आपणे जे उपयोगमां लईए छीए तेवी संख्याओ। वधारे पूरती व्यवहारिक जीवनमां कई संख्याओ उपयोगमां लईए छीए तो एने आपणे एन वडे दर्शावीए छीए। प्राकृतिक संख्या एटले के एन, नेचरल नंबर, केपिटल एन। एमां केवी संख्याओ आवेली होय छे? तो कि 1, 2, 3 ए रीते अनंत सुधी। एटले के जीरोनी जमणी बाजूनी बधी ज धन संख्याओ नो समावेश केमां थाय छे? प्राकृतिक संख्या में समावेश थाय छे। त्यारबाद आवे छे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कोने कहेशुं? तो के प्राकृतिक संख्या जे छे बधी ज धन संख्याओ एनी अंदर जीरोनो समावेश करी देवामां आवे तो ते जे संख्याओ छे एने आपणे कहेशुं पूर्ण संख्या, जेने इंग्लिश में कहेवाय छे होल नंबर, जेने आपणे केपिटल डबल्यू वडे दर्शावीए छीए। कई संख्याओ 0, 1, 2, 3 ए रीते अनंत रीते। रेडी? फरी एक वखत प्राकृतिक संख्या एटले के बधी ज धन संख्याओनो समूह। पूर्ण संख्या जेने होल नंबर डबल्यू वडे दर्शावीए छीए एटले के 0 अने बधी ज धन संख्याओ। त्यारबाद आवे छे पूर्णांक संख्याओ। पूर्णांक संख्याओ कोने कहेशुं? तो के आपणे जमणी बाजुनी बधी ज धन संख्याओ ने प्राकृतिक संख्या कीधुं, एमां 0 नो समावेश कर्यो तो एने आपणे पूर्ण संख्या कीधुं। हवे एमां ऋण संख्यानो पण समावेश करी देवामां आवे तो एने आपणे कहेशुं पूर्णांक संख्या, जेने आपणे z वडे दर्शावीए छीए, एटले के इंटीजर z वडे दर्शावीए छीए। एमां कई संख्याओ आवे? तो कि अनंत थी चालू थशे, -3, -2, -1, 0 अने बधी ज धन संख्याओ 1, 2, 3 ए रीते अनंत सुधी। रेडी? प्राकृतिक संख्या एटले के बधी ज धन संख्याओ। पूर्ण संख्या एटले के 0 अने धन संख्याओ। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पछी आवे छे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एटले के 0 अने बधी धन अने बधी ऋण संख्याओनो समूह। रेडी? त्यारबाद आवे छे समय संख्या। समय संख्या कोने कहीए छीए? तो आपणे समजीए छीए, आपणे व्याख्या 9मा धोरणनी अंदर आवशे समजवामां, अथवा तो आपणे आगळना धोरणमां पण शीखी गया छीए के समय संख्या एटले के जे संख्याने तमे p ना छेदमां q स्वरूपमां दर्शावी शको एवी बधी ज संख्याओने आपणे केवी संख्या कहेशुं? समय संख्या। ज्यां p छे ए पूर्णांक संख्या हशे, p छे ए केवी संख्या हशे? पूर्णांक, एटले के अंशमां जे संख्या हशे ते संख्या हशे पूर्णांक संख्या। अने q एटले के छेदमां जे संख्या लेशुं ते संख्या केवी हशे? शून्येतर पूर्णांक, एटले के 0 सिवायनी पूर्णांक संख्या हशे। याद राखजो, छेदमां 0 लेवानो नथी, कारण के कोईपण संख्या छे एने 0 वडे तमे भांगशो तो जवाब छे मळशे नहीं, अव्याख्यायित आवशे। रेडी? एटले समय संख्या कोने कहेशुं? तो कि जे संख्याने p ना छेदमां q स्वरूपमां दर्शावी शकीए, एटले के अंश अने छेद स्वरूपमां लखी शकीए एवी बधी ज संख्याने आपणे केवी संख्या कहेशुं? समय संख्या छे ए कहेशुं। ज्यां p छे ए पूर्णांक संख्या हशे अने q छे ए शून्येतर पूर्णांक, एटले के 0 सिवायनी पूर्ण संख्या, एटले के 0 हशे नहीं। त्यारबाद आवे छे असमय संख्या। असमय संख्या कोने कहेवाय छे? तो कि जे संख्याने तमे p ना छेदमां q स्वरूपमां दर्शावी न शको तेवी संख्याने आपणे केवी कहेशुं? असमय संख्या। हवे जो समय संख्या अने असमय संख्या विशेनी माहिती छे आपणे धोरण 9 मां
ચેપ્ટર 1 સંખ્યા પદ્ધતિ જે છે એમાં વિશેષ રીતે સમજવાનું છે કે દશાંશ અભિવ્યક્તિ આધારિત સંખ્યા સમય છે કે અસમય છે એવું આપણે કહેશું. રેડી? બીજો આમાં જે વધારે પડતો પ્રશ્ન પૂછાય છે એ પ્રશ્ન કંઈક એવો છે કે પાઈ એ કેવી સંખ્યા છે? પાઈ એ કેવી સંખ્યા છે? તો યાદ રાખજો, પાઈ એ અસમય સંખ્યા છે. કેવી સંખ્યા છે? અસમય સંખ્યા છે. પણ જો પાઈની કિંમત આપણે લઈએ 22/7, આ પાઈની અનુમાનિત કિંમત છે. પાઈની પરફેક્ટ કિંમત નથી. પાઈની કેવી કિંમત છે? અનુમાનિત કિંમત છે. તમે 22/7 સંખ્યાની વાત કરશો તો એ સંખ્યા કેવી થશે? સમય સંખ્યા થશે. રેડી? એટલે આ પ્રશ્ન છે વધારે વખત આવતો હોય છે. પાઈ છે એ કેવી સંખ્યા છે? અસમય સંખ્યા. પણ પાઈનું સ્વરૂપ એટલે કે 22/7 એ કેવી સંખ્યા છે? સમય સંખ્યા છે. રેડી? ત્યારબાદ આવે છે વાસ્તવિક સંખ્યા. વાસ્તવિક સંખ્યા કોને કહેશું? તો વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે કે આ બધી જ પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમૂહ, એને આપણે શું કહેશું? વાસ્તવિક સંખ્યા. કોઈ પણ સંખ્યા લેશું એ સંખ્યા છેલ્લે હશે કેવી? વાસ્તવિક સંખ્યા હશે, જેને આપણે આર વડે દર્શાવીએ છીએ એટલે કે રિયલ નંબર. રેડી? આ હતા સંખ્યાના પ્રકારો જે આપણે ધોરણ 10 સુધી અભ્યાસમાં છે એ ઉપયોગમાં આવે છે. અને તમે આગળ જશો તો સરકારી પરીક્ષાઓની એક્ઝામ માટે પણ આ બધું છે ઉપયોગમાં આવતું જ હોય છે. ત્યારબાદ હવે અહીંથી તમે જોશો તો બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યા જેને આપણે એન વડે દર્શાવીએ છીએ એ બધી જ સંખ્યા કેમ આવેલી છે? કે બધી જ સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલી છે. જો પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે બધી ધન સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યા એટલે કે બધી ધન સંખ્યાઓ તો આવે જ છે. વધારામાં શું આવે છે? 0. એનો મતલબ કે એન છે એ બધા જ એનમાં જેટલા ઘટકો છે, જેટલા સભ્યો છે, જેટલી સંખ્યા છે એ બધી જ સંખ્યાઓ કેમાં છે? પૂર્ણ સંખ્યામાં હોય જ છે. ત્યારબાદ પૂર્ણ સંખ્યા છે એ બધી જ સંખ્યાઓ પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે કે ઝેડમાં આવેલી જ હોય છે. જો પૂર્ણ સંખ્યા એટલે 0 અને બધી જ ધન સંખ્યાઓ. આપણે વાત કરીએ પૂર્ણાંક સંખ્યાની તો 0 અને બધી ધન સંખ્યાઓ આવેલી જ હોય છે. વધારામાં કઈ હશે? ઋણ સંખ્યાઓ. એનો મતલબ શું થયો કે પૂર્ણ સંખ્યા છે બધી જ કેમાં હશે? પૂર્ણાંક સંખ્યામાં હશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સમય સંખ્યાની. હવે બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એ સમય સંખ્યામાં આવશે જ. કઈ રીતે આવશે? જોઈએ. -3 કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. રેડી? સમય સંખ્યા કેવા છે? કેવા છે જ, કારણ કે આપણે સમય સંખ્યા માટે શું શીખ્યા છીએ કે જે સંખ્યાને તમે p/q સ્વરૂપમાં લખી શકો એ સંખ્યાને કેવી કહેશું? સમય સંખ્યા કહેશું. જ્યાં q છે એ 0 હોવો જોઈએ નહીં. તો આ -3 છે એના છેદમાં આપણે 1 લખીએ તો સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી, -3 જ રહેવાની છે. પણ એ સ્વરૂપ કેવું થઈ ગયું? p/q સ્વરૂપ. તો એ સંખ્યા કેવી થઈ ગઈ? સમય સંખ્યા થઈ ગઈ. એ રીતે તમે +3 લેશો, છેદમાં 1 લખશો, કોઈ ફરક પડશે નહીં. સંખ્યા કેવી થશે? સમય સંખ્યા થશે. 0ની વાત કરો. 0 આપણે જાણીએ છીએ 0 ને કોઈ પણ સંખ્યા વડે ભાંગવામાં આવે જવાબ તો શું આવશે? 0 જ આવશે. રેડી? 0/1 એટલે થઈ ગયું p/q સ્વરૂપ. યાદ રાખજો, આપણે સમય સંખ્યાની વાત કરી ત્યારે આપણે કીધું હતું કે q 0 હોવો જોઈએ નહીં. p0 હશે તો ચાલશે. અહીંયા p0 છે, q0 નથી. રેડી? એટલે 0/1 લખી નાખશું તો 0 છે એ પણ કેવી સંખ્યા થઈ જશે? સમય સંખ્યા છે એ થઈ જશે. તો આપણે શું સમજ્યા અહીંયા કે બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એ પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલી હોય છે, બધી જ પૂર્ણ સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવેલી હોય છે, અને બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યા કેમાં આવેલી હોય છે? સમય સંખ્યામાં આવેલી હોય છે. ત્યારબાદ બધી જ સમય સંખ્યા છે એ વાસ્તવિક સંખ્યામાં આવેલી હોય છે. બધી જ સમય સંખ્યા છે એ અસમય સંખ્યા થશે નહીં, કારણ કે અસમય સંખ્યાની વ્યાખ્યા આપણે સમજ્યા છીએ કે જે સમય સંખ્યા નથી એને આપણે શું કહેશું? અસમય સંખ્યા કહેશું. રેડી? એટલે બધી જ સમય સંખ્યા છે એ અસમય હશે નહીં, પણ બધી સમય સંખ્યા છે એ કેવી હશે? વાસ્તવિક સંખ્યા હશે. એટલે આ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે કેમાં આવેલી હોય છે? પૂર્ણ સંખ્યામાં. બધી જ પૂર્ણ સંખ્યા છે કેમાં આવેલી હશે? પૂર્ણાંક સંખ્યામાં. બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એ કેમાં આવેલી હશે? સમય સંખ્યામાં. અને બધી જ સમય સંખ્યા છે એ કેમાં આવેલી હશે? વાસ્તવિક સંખ્યામાં. રેડી? તો આ હતી સંખ્યાની માહિતી. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ એકી સંખ્યા. આપણે ખબર છે એકી સંખ્યાને આપણે કહીએ છીએ અયુગ્મ સંખ્યા અથવા તો
વિષમ સંખ્યા, અયુગ્મ સંખ્યા અથવા તો વિષમ સંખ્યા પણ કહીએ છીએ. એકી સંખ્યા એટલે કેવી સંખ્યાઓ? જે સંખ્યાને તમે 2 વડે ભાંગી ન શકો એવી સંખ્યાને આપણે શું કહીએ છીએ? એકી સંખ્યા. જેમ કે 1, પછી 3, 5, 7, 9 આ બધી સંખ્યાઓ છે એ સંખ્યાઓ કેવી છે? એકી સંખ્યાઓ, જેને આપણે અયુગ્મ સંખ્યા પણ કહીએ છીએ અને વિષમ સંખ્યા પણ કહીએ છીએ. 1 છે એને તમે 2 વડે ભાંગી શકશો નહીં. 3 છે એને 2 વડે ભાંગી શકીએ નહીં. ભાંગી શકીએ પણ પોઈન્ટવાળો જવાબ આવશે, શૂન્યતર શેષ આવશે નહીં. એટલે કે 2 વડે વિભાજ્ય છે નહીં. 5 છે એ 2 વડે વિભાજ્ય છે નહીં. 7 છે એ 2 વડે વિભાજ્ય છે નહીં. તો આવી બધી સંખ્યાઓ જે છે એ સંખ્યાને આપણે કેવી કહેશું? એકી સંખ્યા છે કહેશું. બીજો એક પ્રશ્ન એ છે, તમને એવું પૂછે કે ભાઈ એકી સંખ્યાઓ 5 એકી સંખ્યાનો સરવાળો શું? 5 એકી સંખ્યાનો સરવાળો શું? તો એના માટે એક સૂત્ર છે, n નો વર્ગ. 5 એકી સંખ્યાનો સરવાળો પૂછે તમને, જો અહીંયા પૂછ્યું હોય કે ભાઈ પ્રથમ 3 એકી સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો, તો આપણે જોઈએ કેટલો થાય. 5 ને 3 8, 8 ને 1 9. કેટલો થયો સરવાળો? 9 થયો. તો આપણે આ રીતે જોઈએ, n નો વર્ગ કેટલી સંખ્યાઓનો સરવાળો? 3. તો 3 નો વર્ગ કેટલો થાય? 9. રેડી? પ્રથમ 3 એકી સંખ્યાનો સરવાળો તો કેટલો થશે? 3 નો વર્ગ 9. પ્રથમ 4 એકી સંખ્યાનો સરવાળો કહીએ તો 4 નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. 9 માં 7 નાખી દેશો કેટલા થશે? 16. રેડી? આ થઈ એના સરવાળાની વાત. પ્રથમ 5 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો, પ્રથમ 3 એકી સંખ્યાનો સરવાળો. બીજો આવે છે સરાસરી. તમને એવું પૂછે કે ભાઈ પ્રથમ 3 સંખ્યાઓ છે એની સરાસરી કેટલી થાય? સરાસરી. સરાસરી એટલે શું? તો કે આ બધી જ સંખ્યાનો સરવાળો છેદમાં એની સંખ્યા, કુલ અવલોકનનો સંખ્યાનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનની સંખ્યા. તો અહીંયા આપણે જોઈએ પ્રથમ 3 સંખ્યાનો કહીએ તો 1 + 3 + 5 છેદમાં કેટલી સંખ્યા છે? 3. તો શું થશે? 1 ને 3 4, 4 ને 5 9, 9 ના છેદમાં 3 એટલે જવાબ શું આવે? 3 આવે. રેડી? તો એના માટે પણ એક સૂત્ર છે, n. જો સરાસરી પૂછે, પ્રથમ 5 એકી સંખ્યાની સરાસરી પૂછે તો જવાબ આવે n એટલે કે 5. પ્રથમ 3 એકી સંખ્યાની સરાસરી પૂછે તો જવાબ આવે n એટલે 3. રેડી? ત્યારબાદ વાત કરીએ બેકી સંખ્યા, જેને આપણે કહીએ છીએ યુગ્મ સંખ્યા અથવા તો સમ સંખ્યા. યુગ્મ સંખ્યા અથવા તો સમ સંખ્યા. બેકી સંખ્યા કોને કહેવાય છે? તો કે જે સંખ્યાને તમે 2 વડે ભાંગી શકો અથવા તો જે સંખ્યા 2 વડે વિભાજ્ય છે એવી બધી જ સંખ્યાઓનો સમૂહ જે છે એને આપણે બેકી સંખ્યા કહીએ છીએ. જેમ કે 2, 4, 6, 8, 10 આ બધી સંખ્યાઓ છે એ 2 વડે ભાંગી શકાય છે. તો આ બધી સંખ્યાઓ છે એને આપણે કેવી કહેશું? બેકી સંખ્યા છે એ કહેશું. હવે તમને એવું પૂછે કે પ્રથમ 3 બેકી સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો? પ્રથમ 3 બેકી સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો? તો એના માટે સૂત્ર છે n કૌંસમાં n + 1. n કૌંસમાં n + 1 એટલે કે n એટલે કેટલી સંખ્યાઓ કીધી? પ્રથમ 3 સંખ્યાઓ, તો એની જગ્યાએ 3 કૌંસમાં 3 + 1 એટલે કે 3 + 4 બરાબર શું થશે? 12. તો પ્રથમ 3 સંખ્યાનો સરવાળો કરશો તો 6 ને 4 10 ને 2 12 થશે. રેડી? પ્રથમ 5 સંખ્યાઓનો સરવાળો કહીએ, પ્રથમ 5 બેકી સંખ્યાનો સરવાળો કહીએ તો શું કરશું? અહીંયા 5 એની જગ્યાએ 5, 5 + 1 એટલે 6, 6 × 5 30. ચેક કરો જોઈએ, 10, 10 ને 8 18, 18 ને 6 24, 24 ને 4 28 ને 2 30. રેડી? એટલે પ્રથમ બેકી સંખ્યાઓની વાત કરે તો બેકી સંખ્યાઓ એટલે 2, 4, 6, 8, 10 જેને 2 વડે ભાંગી શકીએ છીએ. બેકી સંખ્યાના સરવાળાની વાત કરે, પ્રથમ 3 બેકી સંખ્યાનો સરવાળો, તો બેકી સંખ્યાના સરવાળા માટેનું સૂત્ર છે આપણી પાસે n કૌંસમાં n + 1. જેટલી સંખ્યાનો સરવાળો કે એને ગુણ્યા એમાં 1 પ્લસ કરી અને ઉમેરી દેવાનું, ગુણી નાખવાનું. રેડી? એ જ રીતે સરાસરીની વાત કરે કે ભાઈ પ્રથમ 3 બેકી સંખ્યાની સરાસરી કેટલી? સરેરાશ શું થાય? તો સરાસરી એટલે કે 2 + 4 + 6 છેદમાં 3 એની સંખ્યા 3. તો શું થશે? 2 ને 4 6, 6 ને 6 12, 12 ના છેદમાં 3 બરાબર શું થશે? 4, 4 તેરી 12. રેડી? આ આપણે પ્રથમ 3 સંખ્યાઓનો મેળવ્યું છે ને, તો એની માટે સૂત્ર શું છે? તો કે n + 1. n +
1। તમને એવું પૂછ્યું હતું કે ભાઈ પ્રથમ 3 બેકી સંખ્યાની સરાસરી કેટલી, તો પ્રથમ 3 કીધું તો 3 + 1 4, સરાસરી શું થાય 4। રેડી? હવે ત્યારબાદ આવે છે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ। અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે શું? તો આપણે ખબર છે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ અને વિભાજ્ય સંખ્યા માટે તમે 1 ની વાત કરો તો 1 ને કેટલા વડે ભાંગી શકાય? તો 1 ને 1 વડે જ ભાંગી શકાય। 2 લઈએ તો 2 ને 1 વડે ભાંગી શકાય, 2 વડે પણ ભાંગી શકાય। 3 લઈએ તો 3 ને 1 વડે અને 3 વડે જ ભાંગી શકાય। 4 લેવામાં આવે તો 4 ના અવયવ શું થશે? 1 2 4। રેડી? 3 વડે ભાંગી શકાશે નહીં। 5 લઈએ તો 5 ના અવયવ 1 અને 5। 6 લઈએ તો 6 ના અવયવ 1 2 3 અને 6। 7 લઈએ તો 7 ના અવયવ 1 અને 7। 8 લઈએ તો 8 ના અવયવ 1 2 4 8। 9 તો 9 ના અવયવ શું થશે? 1 3 9। 10 1 2 5 10। હવે આમાંથી કઈ સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય છે એ શીખવું હોય તો આપણે પહેલાં એ ખબર હોવી જોઈએ કે સંખ્યાઓના અવયવ કઈ રીતે મેળવાય છે। અવયવ એટલે શું? તો કે 1 છે, 1 ને તમે 1 વડે જ ભાંગી શકો તો 1 નો અવયવ શું છે? 1 જ છે। રેડી? 2 છે તો 2 ને આપણે 1 વડે પણ ભાંગી શકીએ અને 2 વડે પણ ભાંગી શકીએ છીએ। ભાગાકાર કરતાં શેષ છે 0 આવે, રેડી, તો એને વિભાજ્ય આપણે કહીએ છીએ। 2 છે એને 1 વડે તમે ભાંગી શકો અને 2 વડે પણ ભાંગી શકો છો। તો આ 1 અને 2 છે એ 2 ના શું છે? અવયવ છે। અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે કે એવી સંખ્યાઓ કે જેને માત્ર 2 જ અવયવ હોય। અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે કેવી સંખ્યાઓ? તો કે જેને માત્ર 2 જ અવયવ હોય। અને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે કે એવી સંખ્યાઓ જેને 2 કરતાં વધુ અવયવ હોય। રેડી? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે કે જેને માત્ર 2 જ અવયવ હોય અને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે કે જેને 2 કરતાં વધુ અવયવ હોય। તો તમે અહીંયા જોશો તો 4 છે, 4 ને કેટલા અવયવ છે? 1 2 અને 3। રેડી? 4 ને 3 અવયવ છે તો 4 એ કેવી સંખ્યા થશે? વિભાજ્ય સંખ્યા થશે। તો એ રીતે આપણે વાત કરીએ તો 1 છે એ કેવી સંખ્યા છે? 1 છે એ કેવી સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય? વિભાજ્ય? નહીં। 1 છે એને 1 જ અવયવ છે। જો 1 ને અવયવ કેટલા છે? 1 જ। આપણે શું વાત કરી કે માત્ર 2 જ અવયવ હોય તો અવિભાજ્ય સંખ્યા અને 2 કરતાં વધુ અવયવ હોય તો વિભાજ્ય સંખ્યા। અહીંયા તો 2 નથી ને 2 કરતાં વધુ પણ નથી, 1 જ અવયવ છે। તો 1 છે એ કેવી સંખ્યા થશે? વિશિષ્ટ સંખ્યા થશે। કેવી સંખ્યા છે? વિશિષ્ટ સંખ્યા છે। 1 છે એ કેવી સંખ્યા છે? વિશિષ્ટ સંખ્યા છે। 2 તો 2 ને અવયવ કેટલા છે? 2 જ અવયવ છે તો 2 એ કેવી સંખ્યા થશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા। 3 ને કેટલા અવયવ છે? 2 તો એ પણ કેવી થશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા। 4 ને કેટલા અવયવ છે? 3 તો કેવી સંખ્યા થશે? વિભાજ્ય સંખ્યા થશે। 5 કેવી સંખ્યા થશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા। એના પછી 6 ને કેટલા અવયવ છે? 4 તો એ કેવી સંખ્યા થશે? વિભાજ્ય સંખ્યા। 7 કેટલા અવયવ છે? 2 તો એ કેવી થશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા। 8 કેટલા અવયવ છે? 4 તો એ કેવી સંખ્યા થશે? વિભાજ્ય સંખ્યા। 9 કેટલા અવયવ છે? 3 2 કરતાં વધુ તો કેવી થશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા, સોરી વિભાજ્ય સંખ્યા થશે। 10 કેટલા અવયવ છે? 4 2 કરતાં વધુ છે તો એ કેવી થશે? વિભાજ્ય સંખ્યા થશે। તો આપણે એ સમજાય 1 થી 10 ની વાત કરીએ તો 1 થી 10 માં 2 3 5 7 એ કેવી સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા, જેને આપણે પ્રાઇમ નંબર પણ કહીએ છીએ। અને 4 6 8 9 10 એ કેવી સંખ્યા છે? વિભાજ્ય સંખ્યા। તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ સૌથી નાનામાં નાની કઈ બેકી સંખ્યા છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો અવિભાજ્ય સંખ્યામાં યાદ રાખજો બેકી સંખ્યા 1 2 જ આવે છે, એટલે આપણો જવાબ શું રહેશે? 2। અથવા એમ પૂછે કે ભાઈ અવિભાજ્ય સંખ્યામાં સૌથી નાનામાં નાની એકી સંખ્યા કઈ છે, તો જવાબ શું આવશે? 3 આવશે। રેડી? એ જ રીતે વિભાજ્ય સંખ્યાની વાત કરીએ તો આપણે એવો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ સૌથી નાનામાં નાની બેકી વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે, તો 4। સૌથી નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? જવાબ શું રહેશે? 4। તમને એવું પૂછે કે સૌથી નાનામાં નાની એકી સંખ્યા જે વિભાજ્ય હોય
એવી સંખ્યા કઈ છે? તો સૌથી નાનામાં નાની વિભાજ્ય એકી સંખ્યા કઈ છે? તો 2 બેકી છે, 6 પણ બેકી સંખ્યા છે, 8 પણ બેકી સંખ્યા છે. જવાબ શું આવશે? 9. કે 9 છે એ વિભાજ્ય સંખ્યા છે જે નાનામાં નાની એકી સંખ્યા છે. રેડી? તો આ વાત હતી વિભાજ્ય અને અવિભાજ્યની. યાદ રાખજો, અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે કે એવી સંખ્યા જેને અવયવ માત્ર કેટલા હોય? 2 જ હોય. અને વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે એવી સંખ્યા કે જેને અવયવ કેટલા હોય? 2 કરતાં વધુ હોય. અને એક છે એક એવી સંખ્યા છે, વિશિષ્ટ સંખ્યા છે, જેને કોઈ અવયવ, એક પોતે જ અવયવ છે, એ સિવાય કોઈ અવયવ છે નહીં. ત્યારબાદ વાત કરીએ તટસ્થ સંખ્યા. તટસ્થ સંખ્યા એટલે શું? તો કે કોઈ એવી કિંમત, કોઈ એવી સંખ્યા છે કે જેની સાથે સરવાળો કે ગુણાકાર કરો, જવાબમાં કાંઈ ફરક પડે નહીં. દાખલા તરીકે 3 છે, એમાં તમે 0 ઉમેરો તો જવાબમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. તો 0 છે એ સરવાળા માટે કેવી સંખ્યા છે? તટસ્થ સંખ્યા છે. એ જ રીતે તમે 3ની સાથે 1નો ગુણાકાર કરો તો જવાબમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. તો ગુણાકાર માટે 1 એવી સંખ્યા છે, તટસ્થ સંખ્યા છે. એ જ રીતે તમે જો તો બાદબાકી માટે પણ 0 છે એ કેવી સંખ્યા છે? તટસ્થ સંખ્યા છે. તમે 3માંથી 0 બાદ કરશો તો જવાબમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. ભાગાકારની વાત કરો તો 3ને તમે 1 વડે ભાંગો, જવાબમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. પણ 1ને તમે 3 વડે ભાંગશો તો જવાબમાં છે ફરક પડશે. રેડી? એટલે સરવાળામાં તમે 0 છે એને કેવી સંખ્યા કહેશો? તટસ્થ સંખ્યા. અને ગુણાકાર માટે 1 છે એ કેવી સંખ્યા છે? તટસ્થ સંખ્યા છે. ત્યારબાદ આવે છે વાત વિરોધી સંખ્યાઓની. વિરોધી સંખ્યાઓ એટલે એવી સંખ્યાઓ જેનો સરવાળો બાદબાકી આપણે કરવાનો હોય તો જવાબ જે 0 આવે. જેમ કે 3 છે એની વિરોધી સંખ્યા, તો એની વિરોધી સંખ્યા કઈ છે? -3 છે. બેનો સરવાળો કરો, 3 - 3 શું થશે? 0. રેડી? વિરોધી સંખ્યા તમે લ્યો 5. 5ની વિરોધી સંખ્યા કઈ છે? -5. બંનેને ભેગા કરો તો જવાબ શું થશે? 0. વિરોધી એટલે એક પ્લસ અને બીજી છે ઋણ. ત્યારબાદ આવે છે વ્યસ્ત સંખ્યાઓ. વ્યસ્ત સંખ્યા એકદમ સહેલું છે. 1/2 એની વ્યસ્ત સંખ્યા શું? ઉલટાવી દો, અંશને છેદ કરી નાખો ને છેદને અંશ કરી નાખો. 2/1. 1/2 ની વ્યસ્ત સંખ્યા થશે 2/1. એ જ રીતે 2/3 છે એની વ્યસ્ત સંખ્યા, તો એની વ્યસ્ત સંખ્યા થશે 3/2. યાદ રાખજો, બંને વ્યસ્ત સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ છે શું આવશે? 1 આવશે. કારણ કે આને આપણે ઉલટાવશું તો આ બંને ઉડી જશે, એટલે જવાબ શું આવશે? 1. રેડી? તટસ્થ સંખ્યા એટલે કે સરવાળા માટે 0 છે એ તટસ્થ સંખ્યા છે, ગુણાકાર માટે 1 છે એ તટસ્થ સંખ્યા છે, વિરોધી એટલે કે 1 પ્લસ અને બીજી માઇનસ, વ્યસ્ત એટલે ઉલટાવી દેવાની. વિરોધીમાં બંનેનો સરવાળો 0 થવો જોઈએ અને વ્યસ્તમાં બંનેનો ગુણાકાર છે એ શું મળવો જોઈએ? 1 મળવો જોઈએ. ત્યારબાદ આગળ આવે છે સ્થાન કિંમત. હવે સ્થાન કિંમત કોને કહેશું? દાખલા તરીકે આપણે એવું કહીએ 3585. 3586. આમાં 8ની સ્થાન કિંમત શું છે? એકદમ સહેલું છે. તમને જેની સ્થાન કિંમત પૂછે એ સંખ્યા એમને લખી દેવાની. બાકીની બધી સંખ્યાની જગ્યાએ શું લખી નાખશું? 0. બાકીની બધી સંખ્યાની જગ્યાએ 0 લખી નાખશો. આપણે ખબર છે કોઈ સંખ્યાની આગળ 0નું મહત્વ છે નહીં, પાછળ છે, આગળ કોઈ મહત્વ હોતું નથી, તો એ 0 કાઢી નાખો, ન લખો તો પણ ચાલે. તો 8ની સ્થાન કિંમત શું થઈ? 80. એ જ રીતે તમને પૂછે 15.75. 15.75. 7ની સ્થાન કિંમત શું છે? તો આપણે શું કરશું? 7 છે એ લખી નાખવાના. બાકીની જે સંખ્યાઓ છે એની જગ્યાએ 0 મૂકી દેશો. તો 7ની સ્થાન કિંમત શું થશે? 0.70. 0.70 કયો કે 0.70 કયો, બંને કેવું થશે? સમાન થશે. એટલે સ્થાન કિંમત માટે આપણે યાદ રાખશું કે જે સંખ્યાની સ્થાન કિંમત પૂછે એ સંખ્યા એમની એમ, બાકીની જે સંખ્યાઓ છે એની જગ્યાએ 0 લખી નાખશો. એકદમ સહેલું છે. ત્યારબાદ આવે છે દાર્શનિક કિંમત, સ્થૂળ કિંમત એટલે કે મૂળ કિંમત કોને કહીએ છીએ? દાખલા તરીકે તમને એવું પૂછે 3586. આમાં 5ની દાર્શનિક કિંમત શું છે? યાદ રાખજો મિત્રો, દાર્શનિક કિંમત એટલે એ સંખ્યા શું દર્શાવે છે એ જ દર્શાવે છે. 5 છે તો એ 5 જ દર્શાવે છે. રેડી? સ્થાન કિંમતમાં શું કરવાનું હોય? એકમ, દશક, દશકનો સ્થાન દર્શાવે તો 80. જ્યારે દાર્શનિક કિંમતમાં 5
ની દાર્શનિક કિંમત પૂછે તો 5 ની દાર્શનિક કિંમત શું થશે? 5 થશે. રેડી? તો આપણે આ જે માહિતી છે આને આપણે ગુજરાતીમાં જેમ કક્કો શીખવો જરૂરી છે એમ ગણિતમાં પણ આપણે આ બધી બેઝિક માહિતી છે એની ખબર હોવી જોઈએ. ગુજરાતીની બારકસળી એમ ગણિતમાં શું આવે? સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર અને ભાગાકાર, જે આપણે પછી શીખશું. રેડી? ફરી એક વખત આપણે શું શીખ્યા? સંખ્યા રેખા, જેમાં 0ની જમણી બાજુ ધન સંખ્યા હોય, 0ની ડાબી બાજુ ઋણ સંખ્યા આવેલું હોય. ધન સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા, પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે બધી ધન સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યા એટલે કે 0 અને ધન સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે કે ઋણ 0 અને બધી જ ધન સંખ્યાઓ, સમય સંખ્યા એટલે કે જે સંખ્યાને p ના છેદમાં q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ, જ્યાં p અને q પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવો જોઈએ, q 0 હોવો જોઈએ નહીં. અસમય સંખ્યા એટલે કે જે સંખ્યા સમય નથી એને આપણે કેવી કહેશું? અસમય સંખ્યા. યાદ રાખવાનું છે પાઈ એ અસમય સંખ્યા છે, પણ પાઈનું જે અનુમાનિત સ્વરૂપ છે 22/7 એ કેવી છે? સમય સંખ્યા, જેનો અભ્યાસ આપણે ચેપ્ટર 1 માં કરશું. વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે કે r, બધી જ સંખ્યાઓ છે એને કેવી કહેવાશે? વાસ્તવિક સંખ્યા છે એ કહેવાશે. એ જ રીતે આપણે શીખ્યા એકી સંખ્યા, જેને આપણે અયુગ્મ અને વિષમ સંખ્યા પણ કહીએ છીએ. બેકી સંખ્યા એટલે કે યુગ્મ અને સમ સંખ્યાઓ પણ કહેવાય છે. પછી અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય, તો કે જે સંખ્યાને માત્ર 2 જ અવયવ છે એ સંખ્યાને આપણે શું કહેશું? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ. અને જે સંખ્યાને 2 કરતાં વધુ અવયવ હોય તે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ. ત્યાં પણ યાદ રાખવાનું છે એક છે એ કેવી છે? વિશિષ્ટ સંખ્યાઓ, જે અવિભાજ્ય કે વિભાજ્ય બંનેમાં આવતી નથી. તટસ્થ સંખ્યા એટલે કે સરવાળા માટે તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? 0 અને ગુણાકાર માટે 1. વિરોધી સંખ્યા એટલે કે 1+ અને બીજી માઇનસ કે બંનેનો સરવાળો કરતા જવાબ શું આવે? 0 આવે. વ્યસ્ત સંખ્યા 1/2 તો એનો વ્યસ્ત 2/1. સંખ્યાને ઉલટાવવાની છે, એનો ગુણાકાર કરશું તો જવાબ શું આવવો જોઈએ? 1. એ જ રીતે સ્થાન કિંમત, 8ની સ્થાન કિંમત પૂછે તો 8 લખવાના, બાકીની જગ્યાએ 0 લખી નાખશું. દાર્શનિક કિંમત, જેની દાર્શનિક કિંમત પૂછે એની એ જ આપણો જવાબ થશે. રેડી? તો આ હતી બેઝિક માહિતી સંખ્યા જ્ઞાન વિશેની, જે તમે ધોરણ 1 થી 8માં છે શીખી ગયા છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજો જ કોઈ ટોપિક લઈને મળશું.